اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اور خیرات کی بہت اہمیت ہے۔ صدقہ کو کرنے والا کئی مسائل سے، کئی وباؤں سے، کئی بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو صدقے کے کچھ ایسے فوائد کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ فائدے حاصل ہوں۔ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ آفات اور مصائب کے خلاف ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ صدقہ ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ صدقہ کرنے سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا بھی صدقے کی برکت سے ہوتا ہے۔ صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ اللہ جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ صدقہ بری موت سے حفاظت ہے۔ صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سائبان بن جائے گا۔ تو جب صدقے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر کیوں نہ صدقہ کیا جائے۔ صدقہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ خیرات ہے۔ اس سے بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، عزت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم جس صدقے کے بارے میں بتانے لگے ہیں یہ بھی بڑا ہی مؤثر اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے صدقہ کرنے کے بارے میں بتائیں گے جو سستا بھی ہے اور اس کو کرنے کا فائدہ بھی بڑا ہے۔ آج کا صدقہ انڈے کا صدقہ ہے۔ یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کہ آج کا جو ہمارا عمل ہے، انڈے کا صدقہ کس طرح سے کرنا ہے، کن لوگوں کو پھر انڈا دینا ہے، انڈے کا کیا کرنا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کے ایک ایک پارٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ انڈے کا صدقہ ہی کیوں، اس کو ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ انڈے کا صدقہ انسان کو آفتوں سے اور بلاؤں سے بچاتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ انڈے کا صدقہ آپ نے ایک سورت پڑھ کر کرنا ہے۔ آپ نے ایک سورت مبارکہ کو پڑھ کر انڈے کے اوپر دم کر کے انڈے کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کسی کا گزر نہ ہو تاکہ یہ کسی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کیونکہ اس کے اوپر سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ انڈے کے اوپر سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، اس کو آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوں، کچی زمین ہو، مٹی ہو، لیکن کیڑے مکوڑے بہت زیادہ وہاں پر ہونے چاہیے۔ اور دوسری احتیاط جو آپ نے کرنی ہے کہ یہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کا گزر نہ ہو تاکہ یہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کیونکہ اس کے اوپر سورہ مبارکہ کا عمل ہوا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جو گزرگاہ نہ ہو تاکہ کسی کا پاؤں اس کے اوپر نہ آ جائے۔ اب آپ نے اس انڈے کو جب کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، عمل کر کے رکھ دینا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ انڈا جو ہے وہ خود بخود ہی یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے اوپر کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض آ جائیں گے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں گے۔ جیسے جیسے انڈا ڈرائی ہوتا جائے گا، خشک ہوتا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ویسے ویسے آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے انڈے کے اوپر کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے یہ اچھے طریقے سے سن لیں، جان لیں۔ آپ نے ایک انڈا لے کر اس کے اوپر سورہ ناس مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس،
मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरह नास है, कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। कुरान पाक की आखिरी सूरह मुबारका है। जब आप इस सूरह मुबारका को पढ़कर अंडे के ऊपर दम करेंगे तो गुर्बत भाग जाएगी, जादू टूना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जादू टूने का ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने सूरह मुबारका को अंडे के ऊपर पढ़ के अंडे को अपने सर से 7 मरतबा वार देना है। ऐसे अपने सर के ऊपर से वार देना है और इसको मट्टी में किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हों, लेकिन वो गुजरगाह ना हो, किसी का पाँव ना वहाँ पर आए। अगर आप इस अंडे को चाहते हैं कि इसका और भी आपको फ़ायदा मिले तो कीड़े और मकोड़ों को खिलाने से भी अफजल ये बात है कि अंडा किसी ऐसी गरीब औरत को, बेवा औरत को जो कि ज़रूरतमंद हो, उसको दे दिया जाए ताकि वो इसको पका कर खा ले, तो इसका और भी अजर और सवाब आपको मिलेगा। इस अंडे का सदका आप जुमे के दिन या इतवार के दिन कर सकते हैं। घर में जितने भी अफराद मौजूद हैं, अगर हर बंदा एक एक अंडा इसके ऊपर सूरह नास पढ़ के अपने सर से वार कर किसी गरीब को दे दे तो उसको पका कर खा ले, तो कुछ अरसा के बाद आप देखेंगे कि आपसे मुसीबतें हैं वो टलना शुरू हो जाएंगी। जो आपकी बदहाली है वो खुशहाली में बदल जाएगी। आप नोट करें कि अगर घर के 4-5 अफराद भी हैं और हर बंदा एक एक अंडा वार कर हफ्ते में 1 मरतबा ही दे दे तो टोटल 5 अंडे बन जाते हैं। और वो 5 अंडे किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी मुस्तहिक को, किसी ज़रूरतमंद को दे दें और वो इनको पका कर खा ले तो इससे रब राज़ी होगा। जैसे जैसे आप 3-4 हफ्ते इस अंडे का सदका करेंगे तो आप खुद अपनी ज़िंदगियों में एक वाज़िह फ़र्क महसूस करेंगे। तो बहुत ही गरीब है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको दे दें ताकि वो उसको खा ले, नहीं तो फिर इसको मिट्टी में ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हों। जैसे ही कीड़े मकोड़े इसको खाएंगे तो आपको पता है कि अल्लाह ताला मासूम जानवरों की, परिंदों की, हशरातुल अर्ज़ की दुआओं को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेते हैं। तो जब वो इस अंडे को खाएंगे तो वो आपके लिए दुआएं करेगा कि जिसने भी ये रखा है अल्लाह पाक उसके हक में बेहतरी, अल्लाह पाक उसकी सारी मुसीबतें ख़त्म कर दे। आपने अंडे का सदका इस तरह से किया कि इसके ऊपर 7 मरतबा सूरह नास पढ़ ली और इस नियत से पढ़कर सदका करना है कि अल्लाह पाक इस सदक़े के नतीजे में मेरी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर दे, मेरी तंगी और गुर्बत को ख़त्म कर दे, मेरे ऊपर माल और दौलत की बहारें आ जाएं। इस सदक़े के सदक़े में जो भी जादू टूना होगा, जो कि मुसीबत परेशानी होगी वो टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देखें जी, सदका ही करना है ना। सदका किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी के मुंह में कुछ खाने की चीज़ डालना, इससे बेहतर और क्या है कि किसी का पेट भर जाए। अगर आप देखें ना, अगर आप किसी गरीब को देते हैं वो इसको पका कर खा लेगा तो इससे भी अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में नेकियां लिखेंगे। अगर आप किसी हशरातुल अर्ज़ को भी देते हैं, वो भी जब इसको खाएंगे, इसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो वो भी अल्लाह ताला के हजूर आपके लिए दुआ करेंगे, आपके मसाइल और मसाइब और मुश्किलात ख़त्म होंगी। तो सदका जो है बहरहाल ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अजर और सवाब का काम है। मुख्तलिफ़ तरह के सदक़ात हैं, मुख्तलिफ़ तरह से सदक़े किए जाते हैं, दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक अंडे का सदका करना भी है। इसकी भी फजीलत से, फ़ायदों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अंडे को वार कर किसी को दे देना कि वो पका कर खा ले, या किसी ऐसी जगह पर रख देना कि हशरातुल अर्ज़ इसको खा लें, ये कोई नुकसान की बात नहीं है। जो भी करता है ज़रूर इसका फ़ायदा उसको मिलता है। उसके ऊपर जादू जिन्नात, जादू टूने ख़त्म हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात और तंगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप इस सदक़े को करें, इंशाल्लाह आपको भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह पाक के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम भी कमेंट बॉक्स में तहरीर कर दें।